धन्यवाद। और जहां तक सवाल है, धन्यवाद सतीश। और जहां तक सवाल है इस वक्त मैच नंबर 3 का केसीसीआर कदरी का मुकाबला होता हुआ टॉर्पेडोस खाना के साथ। वन मोर बिग मैच इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट। और टॉर्पेडोस खाना ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है। दोनों आरंभिक बल्लेबाज केसीसीआर कदरी की ओर से क्रीज पर मौजूद संदीप और मंजुनाथ चेतन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, और ओवर की पहली गेंद लेकर, मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज चेतन इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ का बल्लेबाज संदीप जो कि सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ एक रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। मुख्य अतिथिಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಪಾನಮಂಗಳೂರು, ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಕಾಮತ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವರು ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾವಲ್ನಾಥ್ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. धन्यवाद। और दूसरी गेंद लेकर चेतन इस वक्त तैयार। मंजुनाथ जो कि इस वक्त सामना करते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त चेतन का, तो चेतन अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। मंजुनाथ के लिए गेंद को उछालना चाह, नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट द बॉल वेंट इनटू द गैप एज वेल, ही हैज गॉट अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 2 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और चेतन 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। संदीप इस वक्त सामना करते हुए, सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। और जहां तक सवाल है इस वक्त डीप मिड विकेट और लंगॉन इस वक्त मौजूद, और गेंदबाज चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। संदीप सामना करते हुए, ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए क्विकर गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। निश्चित रूप से जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, तो कम से कम 40 के आंकड़े को यहाँ पर पार करना होगा, कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुंचना होगा कदरी केसीसीआर कदरी को, क्योंकि टॉर्पेडोस खाना के बाद जो बलाढ्य बैटिंग लाइनअप इसके खिलाफ अगर बल्लेबाजी करनी है, इस बार गेंद को उछालने के प्रयास में चूके एब्सोल्युटली मच स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द बॉलर चेतन, एंड ही जस्ट गेट रिड ऑफ द बैट्समैन। और जहां तक सवाल है इस वक्त बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ एक्स्ट्रा क्विकर गेंद इस वक्त फेंकी थी, और इस गेंद पर संदीप आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहता, चूके पूरी तरह हैव अ लुक एट इन द रिप्ले, मच स्ट्रेट लाइन, द बॉल पास्ड जस्ट इनसाइड ऑफ हिज बैट एंड स्टक टू हिज मिडल लेग स्टंप, बिल्स आर डिस्टर्ब्ड। संदीप का विकेट इस वक्त गिर चुका है। केसीसीआर कदरी लूज देयर फर्स्ट विकेट, इट्स 3 for 1। और जहां तक, जैसा कि मैं फरमा रहा था, जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुंचना होगा केसीसीआर कदरी को, या फिर 50 के आंकड़े को पार करना होगा अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है। तो क्योंकि टॉर्पेडोस खाना के पास जो सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है, उसके खिलाफ अगर गेंदबाजी करनी है एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ, तो सबसे पहले उनके बल्लेबाजों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना होगा। और पहला विकेट इस वक्त संदीप के रूप में गिर चुका है। नए बल्लेबाज नंबर 32 वेयरिंग नंबर 32 जर्सी इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार चेतन की गेंदों का। और पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। दोपहर के 12:30 इस वक्त बच चुके हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त धूप का, तो धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है। गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई, और गेंदबाज चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट नीतू के लिए, जो नए बल्लेबाज इस वक्त आ चुके हैं सामना करते हुए। ये गेंद स्वीप करना चाहा, इस वक्त नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इज गॉन फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़कर आए, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन विकेट के पर के पहुंच से बाहर थ्रो, और 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, 4 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Still 2 balls left in this over, और चेतन गेंदबाजी करते हुए इस वक्त मंजुनाथ के लिए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर, और चेतन इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, यह गेंद क्विकर गेंद थी, इस वक्त वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई दिशाहीन गेंद, और वाइड इस वक्त अंपायर घोषित करते हुए, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। निश्चित रूप से जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, केसीसीआर कदरी को एक बेहतर साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत, और चेतन इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मंजुनाथ जो कि सामना करते हुए चेतन की गेंदों का
3 से 4 कदम उनका छोटा सा रन अप और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है। ये गेंद गुड वन इस बार बाल बचते हुए मत स्ट्रेट लाइन। मंसूर ने बैकहैंड थ्रो भी किया था इस वक्त गेंद को फील्ड करते हुए, लेकिन उनका निशाना चूका, लेकिन बेहतर गेंद थी इस वक्त। एक्स्ट्रा क्विकर मत स्ट्रेट लाइन के साथ इस वक्त बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करते हुए सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज चेतन, हालांकि 2 वाइड जरूर उन्होंने इस ओवर में फेंका है, लेकिन इसके बावजूद एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर था विकेट मंजुनाथ के लिए। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह चुके, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद विकेट के शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची। ओवर की समाप्ति, बेहतर ओवर चेतन का समाप्त हो चुका। पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद केसीसीआर कदरी इस वक्त मिक्स स्टार्ट जिसे कहते हैं इस वक्त कर चुका है। 5 रन जोड़ चुका है एक विकेट के नुकसान पर। 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट स्कोर्ड बाय केसीसीआर कदरी after being losing the toss and put it to bat by Torpedoes Khana in the match number 3 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Jai Bharat Trophy 2026, which is proudly presented by Jai Bharat Sports Club registered Nandawar. The celebration of their 50th year Golden Jubilee celebration. They are organizing this fantastic cricket tournament in this beautiful Sharada High School ground, Nandawar. और इस वक्त आज मंगलूर के प्रतिष्ठित टीमों के बीच जो कि मैच इस वक्त खेला जाता हुआ मुकाबला इस वक्त जारी है टोर्पेडोज खाना और केसीसीआर कदरी के बीच। इससे पहले खेले गए हुए 2 मैचेस में, पहले मैच में यंग फ्रेंड्स रुआ ने ब्रदर्स जुप्पू को पराभव किया था और दूसरा मैच जो कि अभी भी समाप्त हो चुका है जिसमें स्नेहा मालेबार ने एक बेहतरीन खेल दिखाते हुए एनएम मंगलूर को जो कि पराभव करने के बाद इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो शरण गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइड डीप मिड विकेट मौजूद और पहली गेंद लेकर इस वक्त शरण गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ऑफ द टोस गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड फ्लिक्स इट अवे डाउन टू अ मिड विकेट फॉर अ सिंगल। टेक्निकली और जहाँ तक सवाल है तकनीकी तौर पर बेहतर स्ट्रोक था, लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं और इस वजह से बल्लेबाज को मिले सिर्फ 1 रन और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 6 रनों पर। 6 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज शरण अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। मंजुनाथ बैक ऑन स्ट्राइक। निश्चित रूप से मंजुनाथ इस वक्त पावर प्ले का फायदा उठाने की पूरी कोशिश में और इस वक्त सामना करते हुए शरण की गेंदों का, और शरण गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त। अपील जरूर, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, शायद गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई। और मंसूर ने कुछ ज़्यादा अपील इस वक्त की थी ज़रूर गेंदबाज के साथ, लेकिन अंपायर ने ऐसा नकार दिया कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है और कोई क्षति नहीं। मंजुनाथ इस वक्त क्रीज पर मौजूद, अभी भी अपनी सही रिदम लय को प्राप्त करने की पूरी कोशिश में गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाज मंजुनाथ और अपनी ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। शरण अगली गेंद लेकर तैयार था इन हाथ ऊपर था विकेट। मंजुनाथ के लिए उछालना चाहा, गेंद को बिना देखे इस वक्त 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए देखा कि अंतिम क्षण में गेंद विकेट कीपर मंसूर के हाथों में पहुंच रही है। अपने इरादे को बदला और अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर शरण एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा। ये गेंद इस बार मोड़ना चाहा, अपील जरूर, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। मंजुनाथ का विकेट यहां पर गिर चुका है प्लम्ब इन फ्रंट घोषित करते हुए। स्लोक स्वीप शॉट इस वक्त खेलना चाहता, उनके पैरों पर गेंद टकराए और यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था। द बॉल स्टक टू हिज फ्रंट लेग इन फैक्ट, और उनका पैर जो था बिल्कुल स्टंप्स के सामने था और अंपायर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई यहां पर उन्हें प्लम्ब इन फ्रंट घोषित करने में। दूसरा विकेट गिर चुका है। They are looking in trouble a little bit. KCCR Kadri. It's 7 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress, and Manjunath, the batsman, departs. We are just waiting for the number 4 batsman in this situation. नंबर 4 बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है और रवि पड्डायूर आमतौर पर आरंभिक बल्लेबाज के रूप में वो मैदान पर उतरते हैं केसीसीआर कदरी के लिए। यहाँ पर उन्हें निचले
क्रमांक पर निचले क्रमांक पर भेजा गया, नंबर 4 स्पॉट पर। और देखते हैं यहाँ पर नंबर 4 स्पॉट पर आने के बाद वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। और रवि सालियान पडेयूर जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि शरण गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। आमतौर पर टोपी पहनकर रवि बल्लेबाजी पर उतरते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना टोपी के वो क्रीज पर आ चुके हैं। और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शरण दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए रवि के लिए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त हवे में जरूर, लेकिन गेंद पहुंची सीधे मिड ऑन फील्डर के हाथों में। आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को कलेक्ट करने में सफल मिड ऑन पर फील्डर, और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक एक शास्त्री का सवाल है, पार्टनरशिप इज नॉट बैडली। ಎಸ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಹಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಿ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಖಾಲಿದ್ ಬೈ ಎನ್.ಎಂ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಂದಾವರ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ. ಈ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ तो अंतिम गेंद लेकर तैयार इस वक्त ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, मिड विकेट पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता थ्रो पहुंचा इस वक्त स्ट्राइक रेट पर मंसूर के हाथ में डायरेक्ट हिट इस वक्त लगता तो शायद बल्लेबाज की पानी पर पर्दा गिर सकता था, लेकिन निशाना चुका और बल्लेबाज 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके. 2 overs completed, 9 for the loss of 2 wickets.
So 2 overs completed, 9 for the loss of 2 wicket और बेहतर स्ट्रोक ऑफ द टॉस गेंद को खेला था इस वक्त रवि पट्टयूर ने और मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का तो निश्चित रूप से 2 ओवर ऐसा कहना पड़ेगा बिलोंग्स ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು NM ಖಾಲಿದ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾದಂತಹ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕ್ಷಣ. ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್, ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಬಶೀರ್ ಬಾಯ್, ಶಮೀರ್, ಚಯ್ಯ, ಶಾಫಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯುತವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯುತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಾಯ್ NM ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ಷಣ. ನಾಸೀರ್ ನಜರ್ ಪಾಣಮೆಂಗ್ಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಾಸೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಶಾಫಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್. ನಾಸೀರ್ ನಜರ್ ಪಾಣಮೆಂಗ್ಳೂರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳ ಸರದಾರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುವಕ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಜೈ ಭಾರತ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಖಾಲಿದ್ ನಂದಾವರ. ಖಾಲಿದ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿದ್ ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಲೋದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಜೈ ಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸುವಂಥ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. धन्यवाद. और जहाँ तक सवाल है ऑफ द टॉस गेंद को इस वक्त उछाला था ऑन साइड की दिशा में और जहाँ तक सवाल है चेतन का ये गेंद धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी लेग स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और चेतन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. 11 रन बन चुके हैं. 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. सामना करते हुए इस वक्त रवि पट्टयूर चेतन की गेंदों का और चेतन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद टॉप है जिस वक्त फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए. अंतिम क्षण में लंगोन पर फील्डर थोड़े से पीछे तैनात थे. ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा था रवि ने लेकिन गेंद बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद पहुंची इस वक्त मिड ऑन पर और जहां पर फील्डर सुदैव शात बल्लेबाज के लिए कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं और 1 रन बल्लेबाज इस पीछे दौड़कर पूर्ण करने में सफल. 12 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. बेहतर गेंद थी इस वक्त. एक्स्ट्रा क्विक वन और गेंद को इस वक्त सीधे विकेट कीपर फील्ड करते विकेटों के पीछे मंसूर और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में चेतन फेंक चुके और अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नीतू जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद ऑफ द टॉस गेंद को उछाला इस वक्त मिड विकेट पर लेकिन फीडर मौजूद आफ्टर फर्स्ट पॉइंट गेंद को कलेक्ट करने में सफल और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका. 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर. 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. रवि सामना करते हुए इस वक्त चेतन की गेंदों का और चेतन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट रवि के लिए ये गेंद ड्राइव किया मिड विकेट पर. थोड़ी सी मिसफील्ड इस वक्त और जहां तक सवाल है दोबारा जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे 1 रन का इजाफा हो चुका. शायद अशरफ वहां पर फील्डर मौजूद थे. गेंद को उन्होंने फील्ड किया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 3rd ओवर केम्स टू एन एंड and after completion of 3 overs still I must say the batsmen of KCC Kadis just resting on the right track. It's 14 for the loss of 2 wicket after completion of 3 overs and still 4 overs left in overall calculation in their innings. और जहाँ तक अगले मैच का सवाल है जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच KFC Kodikal will takes over Gori Young Boys.
in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ವಾಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ गेंदबाज इस वक्त तैयार शरण गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ. डीप बैकवर्ड थर्ड मैन मिड ऑन इस वक्त मौजूद. डीप मिड विकेट पर एक फील्डर तैनात और आज का कुल मिलाकर तीसरा मैच इस वक्त खेला जाता हुआ इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट Jai Bharat Trophy 2026 which proudly presented by Jai Bharat Sports Club registered Nandavar और इस सुंदर से विशाल से शारदा हाई स्कूल ग्राउंड नंदावर में ये श्रृंखला ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए और पहले गेंद लेकर गेंदबाज शरण तैयार अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद और इस बीच रवि पटायूर जो कि सामना करते हुए शरण की गेंदों का और शरण ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था. इन्हें हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रवि के लिए यह गेंद bowler, what a fantastic delivery from the bat bowler this time. Absolutely magnificent quicker one from the bowler Sharan, and he just get rid of the batsman. Middle stump uprooted. Have a look at this in the replay. This is an outstanding delivery. Just beating the batsman bat and flattered his middle stump, and because of this outstanding delivery, Ravi has to depart. One more wicket fallen, third wicket gone. Ravi Salian Padayu is back into pavilion. शरण एक बेहतरीन गेंद के जरिए विकेट यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं. Absolutely magnificently bowled by शरण और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा समस्याएं और इस वक्त बढ़ती हुई. The problems are now more building up for KCCR Kadri now. They badly need a partnership at this stage in this situation. They lost their three top Indians wickets for just adding 14 runs on the board at the start of the fourth over in fact. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का न्यू बैट्समैन हर्षित. वन मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और जहाँ तक सवाल है इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार. मॉनिटर पर श्रीमान सलमान को दिखाया जा रहा है जो कि इस श्रृंखला के संगठकों में से एक हैं. काफ़ी अविरत प्रयत्न परिश्रम उन्होंने किया इस श्रृंखला के सफलता के लिए. इस वक्त मॉनिटर पर दिखाई देते हुए श्रीमान सलमान और सलमान फारिश और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त शरण तैयार था. इन्हें हाथ ओवर द विकेट शरण इस वक्त ये गेंद हर्षित के लिए गेंद उछाला जस्ट फेल शॉट ऑफ अ फील्डर मिड विकेट पर मौजूद है अशरफ. ही जस्ट प्लेड दैट वन अप हिज स्लीप बट लकीली फॉर द बैट्समैन इट फेल जस्ट शॉट ऑफ अ फील्डर एट मिड विकेट एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड इन दिस ओकेजन. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. और शरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था. इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार हर्षित और इस बीच शरण दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद हर्षित के लिए स्वीप कर दिया. स्ट्राइक टू फील्डर एट स्क्वायर लेग एरिया. सॉफ्ट डिसमिसल फॉर हर्षित. He just played that one with a slog sweep shot but can't find the gap as well and the square leg fielder took the catch successfully. And one more wicket fall and Harshit departs. And this is absolutely one more big blow for KCCR Kadri. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रिप्ले पर दिखाया जा रहा है. देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त खेला था, मोड़ दिया था इस वक्त, लेकिन सीधे स्क्वायर लेग फील्डर जो खड़े हुए थे उनके हाथों में गेंद पहुंची और इसी के साथ विकेट नंबर 4 गिरता हुआ. हर्षित डिपार्ट्स. द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर KCCR Kadri. It's 14 for 4. तो निश्चित रूप से एक बेहतर कैच स्क्वायर लेग फील्डर अशोक ने इस वक्त लपका था स्क्वायर लेग पर. और जहां तक सवाल है उस कैच की बदौलत इस वक्त हर्षित पेविलियन वापस लौटते हैं. नंबर 6 बैट्समैन इन दिस क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. मितेश नए बल्लेबाज के रूप में और शरण इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. और इस बीच मितेश सामना करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए और शरण एक बार फिर से फील्डिंग का मुआयना करते हुए काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण में यहाँ पर दिखाई देता. वडी बैकवर्ड थर्ड बैंड कवर पॉइंट लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद. मिड विकेट थोड़ा सा आगे इस वक्त फील्डर तैनात था और इस बीच शरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಫಿಶ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕ್ಷಣ.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಮೀರ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಇವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. धन्यवाद। शमीर। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगले गेंद का, तो से कुल मिलाकर 2 गेंदें बाकी, 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर। और 5वीं गेंद लेकर शरण इस वक्त तैयार, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज नीतू, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इस वक्त मंसूर, और एक्स्ट्रा कवर फीडर के इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, शरण अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त नीतू जो कि ಅದೇ ರೀತಿ सामना करने के लिए तैयार। ಇದರ ಮಾಲಕರಂತ ಫಾರೂಕ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Just drifting down the leg side at the last moment, wide declared by umpire, and with that wide run the scoreboard moving up to 16 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. Still couple of balls left in this over, और शरण अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नीतू सामना करने के लिए तैयार। This time he's got the distance, I think so, yes it does, it's a biggie. This is an outstanding strike, came from the bat of Neetu. Just he lofted that one after getting right from the middle of the bat and dispatched it in a style over backward square leg fence for a maximum. और जरूरतमंद छक्का इस वक्त लग चुका है नीतू के बल्ले से, और निश्चित रूप से स्ट्रोक ऐसा कहना पड़ेगा बल्ले के बीचों बीच ही जस्ट पिक दैट वन राइट फ्रॉम द स्पॉट, और गेंद को उछाल दिया इस वक्त मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ रन की औसत में कुछ हद तक बढ़ोतरी इस वक्त आते हुए 22 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज शरण इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और देखना है कि छक्का प्रदान करने के बाद किस तरह कमबैक करते हैं शरण अपनी गेंदबाजी में। इस बार डिलीकेट, एब्सोल्युटली डिलीकेट, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, एक रन जरूर मिलेगा। Just a single he got, single to end the over, first good over in KCCR Kadri's point of view came soon, and 9 runs came from this over, and after completion of 4 overs now the score is 23 for the loss of 4 wicket। 3 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में KCCR कद्री के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और इससे पहले कि 5वां ओवर शुरू हो, माइक्रोफोन पर आगे का कल सुनाने के लिए अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ एक बार फिर से राज्य भाषा कन्नड़ में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मेरे एक और काबिल दोस्त श्रीमान रजाक सालमाला को। आइए रजाक, धन्यवाद, थैंक यू। ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೋರಿಯಾಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ನಂದಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡ್ರೀಮ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಫೈರೋಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರದ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುನ್ನಾ ಎಸ್ ಮುನ್ನಾ ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ. 23 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್ 5ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ದಾಲಿಗಾರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 9 ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ನೀತು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಲೆಫ್ಟಿ ಮಿತೇಶ್ ಹಾಗೂ ನೀತು ಜೋಡಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ KCCR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕದ್ರಿಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಮಿತೇಶ್, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮಿತೇಶ್. ನಿಜಾಮ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬದಲಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಾಸೀತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಈಗಾಗಲೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀತು ಆರಂಭಿಕ ಒಂದೊಂದು ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ನೀತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ ನೀತು ಕಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅಮಾನೋ ಸಂಗಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ಮೈದಾನ ಇದು. ಶಾರದಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯ ಮುನ್ನಡೆಯುವಿಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೌದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯುವಲ್ಲಿ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಿತೇಶ್ ಹಾಗೂ ನೀತು ಜೋಡಿ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 29 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ನಿಜಾಮ್ ಟು ಮಿತೇಶ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 5 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ 30 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇನ್ನು 2 ಓವರಿನ ಆಟ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬರೀ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓವರಿಗೆ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚೇತನ್ 3 ಓವರಿಗೆ 14ಕ್ಕೆ 2, 5 ಓವರಿಗೆ 30ಕ್ಕೆ 4. ಇದು ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರುವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿಯ ಪುಟ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಬರುವ ಯಶಸ್ವಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಜೈ ಭಾರತ್ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮುಸ್ತಫಾ. ಇವತ್ತು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಭಾರತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಪನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಮುಸ್ತಫಾ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 5.1 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ನೀತು ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಕೀರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸತಕ್ಕಂಥ ಚೆನ್ನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 39 ಓಟವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಂಥ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶುರುವಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥ 51 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ. ಇದು ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಬಿರುಕು ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀತು ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾರದಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನಂದನ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನವರುವ ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಡ ಹೌದು, ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 31 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ 5 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾರಣ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಓವರಿನ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go. ಮಿತೇಶ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಗಿಯನವಾಗಿ ಶಾಕೀರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 32 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ
ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಹೊರತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ರೈಟ್ ಆಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 35. 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. ಚೇತರಿಕೆ ಆಟವನ್ನಾಡಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಆಟವನ್ನಾಡಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಸೌಭಾದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಔಟ್. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 6 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಮೂವತ್ತೈದು 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 35 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲ ಓವರಿಗೆ 5, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ 9ಕ್ಕೆ 2, ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ 14ಕ್ಕೆ 2, 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ 23ಕ್ಕೆ 4. 9 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 4ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಬಳಿಕದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ನಿಜಾಮ್. 30 for 4 wicket end of over number 5. Now scorecard 35, loss of 6 wickets end of over number 6. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಹಾರೀಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತೇಶ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಶರಣ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. 7ನೆಯ ಆಘಾತ ಇದು. 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆಡಿ ಬಂದಂತಹ ಹಾದಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶೈಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾರಣ ತಂಡ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಘು ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾರಣ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾರೀಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಹಾರೀಸ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾರಣ ತಂಡ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದಂಕಿ ಜಮೆ ಕೂಡ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 36 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಶೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮರುಪ್ರಸಾರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲವನ್ನು ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ರಘು ಅವರು ನೀಡಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 43 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go. ಹಾರೀಸ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಹಾತೊರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಘು ಇದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 44ರಲ್ಲಿದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ. 44 loss of 8 wickets, 6.5 completed. Last ball of the first innings. Right arm over the wicket ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಅಮಾನೋ ಸಂಗಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ರಘು ಔಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು ಕೂಡ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 44 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 45 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 42 ಬಾಲ್ಸ್. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 45 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಫ್ ಜೋಡಿ. ಅಶ್ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಮನ್ಸೂರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಸತೀಶ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಕ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 44 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ 45 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಖಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ರಫ್ ಮುತ್ತೂರು ಕಡೆಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳ ತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ರಫ್ ಮುತ್ತೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸತೀಶ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯ ಬಳಿಗೆ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುರುಪು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಮುತ್ತೂರು ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಸತೀಶ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಶ್ರಫ್ ಮುತ್ತೂರು ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 45 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ತಂಡ ಇದು. KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಸತೀಶ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಲೇ 6 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ತಂಡ. ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸತೀಶ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ SDPI ಪಕ್ಷದ ಜಮಾಲ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಎ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸತೀಶ್. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಮರು ವಾಪಸ್ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಹರ್ಷಿತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ರಫ್ ಔಟ್. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರೀ 6 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ 1 ವಿಕೆಟ್. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸತೀಶ್. ಅದ್ಭುತ ಓವರ್, ವಾಟ್ ಎ ಕಂಬ್ಯಾಕ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಶ್ರಫ್ 6 ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಇದೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈ 2025-26 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆ. 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತಹ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಸಾದರಪಡಿಸಿದಂತಹ JD ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತನಕ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ KCCR ಕದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 42 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಇನ್ನುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 36, 39 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ರನ್ನಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರ ಬರೇ 3. ಆದರೆ ಈ ಬರೇ 3 ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಳಿಗಾರರ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭರಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಬರೆ ಅನ್ನುವುದು ಬರೋಬ್ಬರಿಯಾಗಿ 2 ಅಂಕಿ ದಾಟಿದಾಗ ಅಂತರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಸವಾಲು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ಮುತ್ತೂರು ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬಂದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಇದು ಬಾಸಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಬಾಸಿತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಮನ್ಸೂರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ 2 ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ರೇಟಾಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಗಿನವಾಗಿ ಮಿತೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಶ್ವೇತ ಟೋಪಿಯ ವೀರ ಮನ್ಸೂರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಮನ್ಸೂರ್ ಔಟ್, ಬಿಗ್ ವಿಕೆಟ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಒನ್. ಈಗ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಮಿತೇಶ್. ಈತನ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊಗಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ತಂಡ ಬಯಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಮಿತೇಶ್ ಈಗ ತಂಡ ಬಯಸಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಂತಹ ಮನ್ಸೂರ್ ಔಟ್. ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನ್ಸೂರ್. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೌ ಟೋಪಡೋಸ್ಕಾನ 6 for 2, 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಂಡ. ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ 5.14 and required run rate 6.69. 39 runs required from 35 balls. 35 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 39 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಧಿಕ ರನ್ನುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟವನ್ನು ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಪಂದ್ಯದ ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಶಾನವಾಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮತೆಯ ಆಟದ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡು ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಜಿಪಾದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಟಾಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಷಣ, ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ಶಾರದಾ ಮೈದಾನ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಬಾಸಿತ್ ಜೋಡಿ. ಮಿತೇಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶೋಕ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಪಡೋಸ್ಕಾನ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಅಶೋಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಈ ಬೌಂಡರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಿಕೆಟ್ಗಳು 2 ಹೋದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್. 10 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕದ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಆಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಮಿತೇಶ್ 3ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರ ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಅಶೋಕ್ ಔಟ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹರ್ಷಿತ್, ಯಾವಾಗ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹರ್ಷಿತ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಾಗ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹರ್ಷಿತ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಬಹು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಅಶೋಕ್ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 10 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. 1.3 ಓವರಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 33 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 35 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 35 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 33 ಬಾಲ್ಸ್. ಈಗ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಶಾಕೀರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಕೀರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಸಿತ್ ಜೋಡಿ. ಮಿತೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಶಾಕೀರ್ ಔಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಕೀರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ತಲೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ನೀತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮಿತೇಶ್ wicket, 4 wicket and 1 more wicket. Now Mitesh on a hat-trick. What a comeback from KCCR Kadri. 10 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ತಂಡ, ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ. ಆಟಗಾರರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನ್ಸೂರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಕೀರ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಬಳಿಕ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಅಶ್ರಫ್ ಮುತ್ತೂರು 6 ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅಶೋಕ್ 2 ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ 4 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು. 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾರಣ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಮಿತೇಶ್ ಆನ್ ಎ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾರಿಸ್ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಧನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಮಿತೇಶ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ತಂಡ. ಒಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಸರಾಸರಿ ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು 4 ಉರುಳಿದಾಗ ಈ ಜೋಡಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾರಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಸಿತ್ ಹಾಗೂ ಹಾರೀಸ್ ಜೋಡಿ. ಮಿತೇಶ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ. ಬಾರಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ವಾಟ್ ಎನ್ ಓವರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್. ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಓವರ್ ಎಸೆದಿದ್ರು. 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಮಿತೇಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ 5 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 11 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾರಣ ತಂಡ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 30. ತಂಡಕ್ಕೆ 34 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ 2 ಓವರಿಗೆ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 11 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. 9 for 2 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 11 for 4 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾರಣ, ಆದರೆ ರನ್ ಆಧಾರವಾಗಿ 2 ರನ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾರಣ. ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 2 ತಂಡಗಳ ಸಾಧನೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 6ಕ್ಕೆ ಏರಿಲ್ಲ, 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದು 3ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಸತೀಶ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ರಹಿತ ಓವರ್ಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಆ ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಮುಟ್ಟುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನೋಡತಕ್ಕಂತಹ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಈ ಜೋಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ಅಂಕಿ 10ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 10ರ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು 10ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರೂ
ಮುಂಬರತಕ್ಕಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಬಾಸಿತ್ ಹಾಗೂ ಹಾರಿಸ್ ಜೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 12, 4 ವಿಕೆಟ್, 13, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸತೀಶ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹಾರಿಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರ ಗುರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ನೇರ ಗುರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್. ನಾವು ಹಾರಿಸ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ. loss of 5 wickets, 2.4 completed. ಸತೀಶ್ ಅದ್ಭುತ ಓವರ್. ಇದುವರೆಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡುಗಳು 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಳಸಿದಂತ ಸತೀಶ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ 8 ಓಟಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ತದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ತುಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಈಗ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತ್. 1ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ತನ್ನ ಓರ್ವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸಹಪಾಠಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬಾಸಿತ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು 13 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಸಿತ್ ಜೋಡಿ ದೈಹಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಆ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆ ಚುರುಕಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರನಾಗಬಹುದೇ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಬಾಸಿತ್ ಜೋಡಿ. ನಾಟ್ ಔಟ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಬಾಸಿತ್ ಜೋಡಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಜೋಡಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 15, 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸತೀಶ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಅದ್ಭುತ ಓವರ್. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತಹ 3 ಓವರುಗಳು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್, 5 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಜಿದಾರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. 24 ಬಾಲ್ಸ್, 30 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 24 ಚೆಂಡಿಗೆ 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬಾಸಿತ್ ಹಾಗೂ ಅಮಾನ್ ಜೋಡಿ, ಈ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೌತುಕಕ್ಕೆ, ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ 4ನೇ ಓವರ್, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ಗಳು ಆರಂಭವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಘು ಅವರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ರಘು. ಆ 4ನೇ ಓವರ್ ಹಾಗೂ 5ನೇ ಓವರ್ ಇನ್ನು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಓವರುಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಡ್ಡಾಯೂರು. ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿತೇಶ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಶರವೇಗದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಜಿತೇಶ್.
JD ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು 4ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 more runs required from 24 balls. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 ಡಗೌಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನೀರಸವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೌನವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2 ಡಗೌಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಜೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಸರೆಯಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಈ ಬಾರಿ ಬಾಸಿತ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಇದು. ಬಾಸಿತ್ ಔಟ್. ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲವನ್ನೇ ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಎಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 6. ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಈಗ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಆದರೆ 15 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 22. 22 ಚೆಂಡಿಗೆ 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಭರವಸೆಯ ಚಿಲುಮೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣ ತಂಡ ಇನ್ನೇನು ಮುಳುಗುವ ಹಡಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಂತಹ, ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದಂತಹ ನಾವಿಕನೆಂಬಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಷರ್ ಸಿನಾನ್. ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿನಾನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಮುಸ್ತಫಾ ಮುಕ್ತಾರ್, ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಈ ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಾನ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಿನಾನ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಓರ್ವ ಫಿದಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನಾನ್ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣ ಹಾಗೂ ಅಮಾನು ಸಂಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 4.57 ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ 8.29 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದೆ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಆದರೆ ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚಕ್ರಗಳಂತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಗೆಲುವು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ, ಆ ಗೆಲುವಿನ ಹಾರ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಇದೆ. ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಆಟ ಇದು. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಹಿಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತೇಶ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17. ಸಿನಾನ್ ಔಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಟ್ ಕೆಫೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಸಿದ್ದಿಕ್ KKR. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಬಜಾಲ್, ಈಡನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಇದರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ್ಭುತ ಓವರ್, 1 ಓವರ್ ನೋ ಮೇಡನ್, 2 ರನ್ ಮತ್ತು 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್. ಗೀತೇಶ್ ಈ ದಿನ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸಿನಾನ್ ಎಂಬ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾರಿಸ್ ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
Now equation 28 runs required from 18 balls. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಜಿತೇಶ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ವಿಕೆಟ್, ಬಾಸಿತ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಾನ್ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28, 3 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಯ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ದಿನದ ಮುಂಜಾನೆ ಆರಂಭವಾಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಂದಾವರ, ಆಲಡ್ಕ, ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲೂ, ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದ್ದು ಶಾನವಾಸ್ ಅವರ ಆಟ ಜೊತೆಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಟ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿತು. ಪಾತೂರು ವರ್ಸಸ್ ಸಜಿಪಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಸಾಲ್ಮರ್ ಅವರೇ, ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಈ ಪಿಚ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಸಫಾನ್ಸಾ ಮತ್ತು ನಾನು, ಅರ್ಥಾತ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಕಂಡಿದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಸಾಲ್ಮರ. ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯ ಬಳಿಕ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 23 ಆಗಿತ್ತು ಓಟ, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ KCCR ಕದ್ರಿ. ಈಗ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ 17ಕ್ಕೆ 7 ಆಗಿದೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ. 28 more runs required from 17 balls. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 17ಕ್ಕೆ 7 ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಮೇಲುಗೈಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇದು ಮಿತೇಶ್. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು, ಇದರ ಅಫ್ರೀದಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೈ ಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರುವಂಥ 29ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಎಲ್ಲ ರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆದರದ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ SS ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಕಯ್ಯೂರು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ದಮಾಮ್. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆದರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಕೂಡ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಕಯ್ಯೂರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೋರಿಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡದ ಆ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಅಥವಾ ನಾನೆಚ್ಚುವಿಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಾನೆಚ್ಚುವಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪಿದರೊಂದಿಗೆ ಅಮಾನು ಸಂಗಾಡಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ KCCR ಕದ್ರಿ. ನಿಜಾಮ್ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿ ನೂತನ ಜೋಡಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಚೇತನ್ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಮಾನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 17 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 8 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣ 28 runs required from 16 balls. KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಘಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ KCCR ಕದ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೌತ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮ್ ಜೋಡಿ 28 runs required from 16 balls. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಿತೇಶ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 44 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ 45 ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ KCCR ಕದ್ರಿ. 45 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣ ತಂಡದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು 5ನೇ ಓವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 5ನೇ ಓವರ್ ವಿಭಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 18ರಲ್ಲಿದೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮೋಚ್ಗೂ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತೇಶ್. ನಿಜಾಮ್ ಕೊನೆಯ ಭರವಸೆ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣ ತಂಡದ ಆಶಾದಾಯಕ ಆಟಗಾರ ನಿಜಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಔಟ್. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 9. 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೇರ ಆ ಮಧ್ಯ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಹಾದು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ನಿಜಾಮ್ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ತನ್ನ ಆ 9ನೇ ಉದ್ದರಿಯ ಆಘಾತವಾಗಿ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣೋಡ್ತಾ ಇದೆ. 18 loss of 9 wickets, 27 more runs required from 13 balls. 13 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 27 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣತನದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4th match and last match of the first round. One more high voltage match of this tournament. KFC Kodikal will be takes on Gori Young Boys Pandeshwar. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಿತೇಶ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಓವರ್, ಅದ್ಭುತ ಓವರ್ ಮಿತೇಶ್. ಈಗಾಗಲೇ ಎಸೆದಂತ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊಗಸಾದಂತಹ 2 ಓವರ್ ಎಸೆದಿದ್ರು ಮಿತೇಶ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ. 2 ಓವರ್ ನೋ ಮೇಡನ್, 6 runs and 5 wickets. ಮಿತೇಶ್ ಯು ಬ್ಯೂಟಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದುವರೆಗೆ ಎಸೆದಂತಹ ಆ 2 ಓವರ್ ಮುಂದೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿತೇಶ್. $27 required from 12 balls. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 27 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಮಿತೇಶ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜಿತೇಶ್, ಮಿತೇಶ್, ಸತೀಶ್, ಜಿತೇಶ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 24, ಇನ್ನು ಕೂಡ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 runs required from 11 balls. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ KFC ಕೊಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಗೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣಿಸುವಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಘು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೇತನ್ ಕಡೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಶಾದಾಯಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಚೇತನ್. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. ಚೇತನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತನವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ
ಇದುವರೆಗೆ ನೀರಸ ಮೌನಿಯಾದಂತಹ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಚೇತನ್ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾದಂತಹ ಮುಖಗಳನ್ನು ಮಂದಹಾಸದ ಮುಗುಳ್ನಗೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಚೇತನ್. ಆದರೆ ಈಗ 10 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 15 runs required from 10 balls. This is a cricket game of glorious, game of unpredictable and game of uncertainty. And last wicket, 9th wicket. ಆಲ್ರೆಡಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಟಾಪೋಡೋಸ್ ಕಾಣ ತಂಡ. 15 runs required from 10 balls. 10 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇರ್ಷಾದ್ ಮದ್ದಡ್ಕ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘರ್ಷ ಚತುರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕ ನಾನಿಚ್ಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದ್ದಡ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅದರ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನಾ ರೂವಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವ ಇರ್ಷಾದ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 15 runs required from 9 balls. 9 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಘು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೇತನ್ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಚೇತನ್. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಾಟ್ ಎ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಚೇತನ್, ಯು ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್. ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶೈಲಿ, ದಂಡಿಸಿದ ವೈಖರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಚೇತನ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಊಟದ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೂಡ, ಹಸಿವಿನ ಬಿಗುವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗುಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಚೇತನ್. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಲೇ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಚೇತನ್. 6 and 4. Now score card 34 loss of 9 wicket. 11 runs required from 8 balls. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬರುವಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನ ಟೂ ವೀಲರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಾರಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ, ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಪದಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಗಾದೆಗಳು, ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಕಲ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪದಗಳ ಮುಖೇನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ರೂ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೀಗೆ ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪುಟಗಳು, ದಾಖಲೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 34ಕ್ಕೆ 9. 11 runs required from 9 balls, 8 balls. 8 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 11 ಓಟ, 8 balls left, 11 more runs required. Right arm over the wicket to ಚೇತನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆದ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ರೌಡ್ ಆಫ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಪೋಡೋಸ್ ಕಾಣ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಘಂಟಾಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಆ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚೇತನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತನ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಹಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಚೇತನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಇಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪುನಶ್ಚೇತನ. ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಂತ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದಾಗ, ಅಮಾನ್ ತೆರಳಿದಾಗ, ಚೇತನ್ ಬಂದಾಗ ಶರಣ್ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮರಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ. ಈಗ ಚೇತನ್ ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮದನ ವಿಸ್ಮಿತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚೇತನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ 23 ಓಟಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 23 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಚೇತನ್. ನೌ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ 5 runs required from 7 balls, but last 1 wicket in hand. 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೈಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್. ನಂದಾವರದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೊಳಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೇತನ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು KCCR ಕದ್ರಿ ಗೆದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಚೇತನ್ ಇಲ್ಲಿ
ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡ.